नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ सेप्टेम्बर 26 तारीख शुक्रवार। तेज विलंब नक आसतु नजर पकेबा आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर प्रमुख खबर गुड़िक परवर्ती खबर। राज्य मान्यता दाबी लद्दाख रे सृष्टि होइथिबा हिंसा को नहीं सारा देश में चर्चा। नेपाल भली लद्दाख रे युवपीढ़ी हिंसा कांड घटाइथिले। स्थिति नियंत्रण रे थिले मध्य व्यापक पुलिस फोर्स मुतयन करा जायछि। तेबे एही हिंसा कांड पछर कारण कौन आउ जेनजी भूमिका कौन थिला? केंद्र शासित अंचल लद्दाख केउठी देखिबे निया और धुआं। राज्य मान्यता दाबी रे शांतिपूर्ण विक्षोभ हिंसार रूप नेबा परे एभली स्थिति उपजिछि। नेपाल विक्षोभ परि एठारे मध्य जेनजी तथा युवपीढ़ी आंदोलन को ओह्लाइछन्ति। हातरे बाड़ी धरी रास्ता रे बुलुछन्ति। पड़ाजला टेका पथर माड़ सह व्यापक भंगारुजा मध्य होइछि। सीआरपीएफ भैन सह एकाधिक सरकारी गाड़ी रे निया लगाई दैछन्ति विक्षोभकारी। प्रबल हिंसा कांड जोगु 4 जनक जीवन जाइछि। 80 रु अधिक आहत होइछन्ति। 50 रु अधिक विक्षोभकारी को अटक रखा जाइछि। गतकाली नियंत्रणाधीन थिबा केंद्र गृह मंत्रालय पक्षरु कुहा जाइथिले मध्य सुरक्षा कर्मी स्थिति उपरे कड़ा नजर रखिछन्ति। 2019 रे जम्मू काश्मीर ठू अलगा होइथिबा लद्दाख सेतेबेले एही विक्षोभर नेतृत्व नेउथिबा सोनम वांगचुक सह लद्दाखवासी याकू स्वागत करथिले। किंतु किछि मास भितरे एक राजनीतिक शून्यता सृष्टि होइतिला। कारण लद्दाख रे जम्मू काश्मीर भली विधानसभा नथिला। उपराज्यपाल एठारे शासन भार तुलाई थांती। तेणु राज्य मान्यता दाबी करि आसुथिले लद्दाखवासी। 2024 रे राज्य मान्यता दाबी रे नुआ दिल्ली को पदयात्रा करथिले सोनम वांगचुक सह शताधिक प्रदर्शनकारी। दर्शक बंधु चैनल टी को जदि एबे जाय सब्सक्राइब करना तेबे सब्सक्राइब करी पाखर थिबा ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन टी को दबाई दियंतु, जहा फल रे प्रत्येक दिन सर्वप्रथमे आपण ताजा खबर गुडी को जानि परिबे। एवं वीडियो टी आपण केउ जिल्ला रो देखुछंती कमेंट माध्यम रे जणांतु। परवर्ती खबर आज मयूरभंज, कंधमाल, भद्रक, गजपति, गंजाम, रायगड़ा, कोरापुट, मालकानगिरी, बालेश्वर, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, सोनपुर, बौद्ध, नुआपड़ा, बलांगीर, कलाहांडी, नवरंगपुर, केन्दुझर भली जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। एही सबु जिला गुड़िकर प्रबल वर्षा सह घड़घड़ी और झटका पवन 30 रु 40 किलोमीटर प्रति घंटा हेबार संभावना रही। सेपरी सेप्टेम्बर 27 तारीख पाए मालकानगिरी, कोरापुट, रायगड़ा, गजपति, नवरंगपुर, कलाहांडी, कंधमाल जिला को येलो वार्निंग जारी करी सतर्क करिछि पाणीपाग केन्द्र। एसबु जिला गुड़िकर मध्य प्रबल वर्षा सह घड़घड़ी और झटका पवन 30 रु 40 किलोमीटर प्रति घंटा हेबार संभावना रही। सेपरी सेप्टेम्बर 28 तारीख रे मालकानगिरी, कोरापुट, रायगड़ा, गजपति, नवरंगपुर, कलाहांडी, कंधमाल जिले में बिजुली और घड़घड़ी सहित घंटा प्रति झटका पवन 30 रु 40 किलोमीटर बेगर बहिबा सहित किसी स्थान में प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। सेभली सेप्टेम्बर 29 रु अक्टोबर 1 तारीख पर्यंत पागरे बड़ धरणर परिवर्तन न होई पारे बोली आकलन करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। परवर्ती खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेप्टेम्बर 27 तारीख रे झारसुगुड़ रे एक साधारण समावेश को संबोधित करिया पई ओडिशा गस्तरे आसिबे। मोदी को गस्त नै मुख्यमंत्री कार्यालय पक्षरु सूचना मिलिछि। पूर्वरु प्रधानमंत्री ब्रह्मपुर आसिबार थिला, हेले ताहा बातिल होइतिला। राजनीतिक विशेषज्ञ मतरे आगकु थिबा नुआपड़ा विधानसभा उपनिर्वाचन पूर्वरु एही पदक्षेप बीजेपी रो एक मास्टर प्लान कहले भूल हेबो नाही। सूचना मुताबक प्रथमे दक्षिण ओडिशार ब्रह्मपुर रे रैली पई योजना करा जायतिला, किंतु प्रबल वर्षार पूर्वानुमान जोगु एही रैली को स्थानांतर करा जायतिला। मुख्यमंत्री कार्यालय परिवर्तन को निश्चित करी कहिसंति जे राज्य सरकार बीजेपी यूनिट उभय झारसुगुड़ा को एक विकल्प भाव में प्रस्ताव देइतिले। ए गस्त मोहन चरण माझी नेतृत्वाधीन बीजेपी सरकार पई गुरुत्वपूर्ण हेबाको जाउछि। साधारण निर्वाचन परे यह प्रथम उपनिर्वाचन हेबाको जाउछि। कहबाको गले उभय बीजेपी एवं विरोधी एही आसन उपरे आखि जमाई बसचंती। बीजेडी विधायक राजेंद्र ढोलकिया मृत्यु परे नुआपड़ारे उपनिर्वाचन हेबाको जाउथिबारो बीजेपी नेता माने समर्थन हासिल करिया पई मोदी को एही रैली खूब लाभदायक हेबो बोली कर्मी माने आशा बांधी बसिछंती। परवर्ती खबर, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आदेश क्रमे ओडिशा रे 75 जन बर पुत्र
ନୂତନ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭକ୍ତ ମନେଇ ସାହୁ, ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ, କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ, କବି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ, ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପେନ୍ଦ୍ର ମହାରଥୀ, ବୀର ଶିଡ଼ ମୁର୍ମୁ, କାହ୍ନୁ ମୁର୍ମୁ, ରବି ରାୟ, ବିନାୟକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ରାଧାନାଥ ରଥ, ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ୱର୍ଗତ ହେମାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳ, ପିଣ୍ଡିକି ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ର, ଧରଣୀଧର ନାୟକ, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ, ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ଦାସ, ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ରାଧାନାଥ ରାୟ, କ୍ଷୁଦିରାମ ବୋଷ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜାତୀୟ କବି ବୀର କିଶୋର ଦାସ, ସାରଳା ଦାସ, ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ, ମହେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସୁବାସିଂ, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ଯଦୁମଣି, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର, ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ହେବ। ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ହେବ। ପ୍ରାୟ 14 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 75 ଜଣ ବରପୁତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସାରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 16 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତକୁ ଫେରିଛି ଏସିଆନ୍ ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ଟିମ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍। ଏହାସହ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 28ତମ ଏସିଆନ୍ ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ଟିମ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍। ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 11 ତାରିଖରୁ ଅକ୍ଟୋବର 15 ଯାଏଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ଫେଡେରେସନ ଏବଂ ଏସିଆନ୍ ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ୟୁନିୟନ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ବହୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଦଳ ସାମିଲ ହେବେ। ଭାରତ, ଚାଇନା, ସିଙ୍ଗାପୁର, ଜାପାନ, କୋରିଆ, ମକାଓ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଭଳି 22ଟି ଦେଶର ଖେଳାଳି ଏହି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ଗତ ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଭାରତ 3ଟି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାତେଇଥିଲା। ଏଥର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଳିଆରୁ ଏନର୍ଜି ଆଉ କୋଇଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଗୁରୁବାର ଏଭଳି କିଛି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଏନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଏମସି ପକ୍ଷରୁ ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଏଭଳି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହାସହ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ କିଭଳି 1 ନମ୍ବର ମାନ୍ୟତା ମିଳିବ ସେ ଦିଗରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଆହୁରି ତତ୍ପର ହୋଇ କାମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କର୍ପୋରେସନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରତିଦିନ 800 ଟନ ଅଳିଆ ବାହାରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ 400 ଟନ ଓଦା ଏବଂ 390 ଟନ ପାଖାପାଖି ଶୁଖିଲା ଅଳିଆ ବାହାରୁଛି, ଯାହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତିରେ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଏସଏଚଜି ମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଗତକାଲି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏରୋନଟିକ ଲିମିଟେଡ୍ ବା ହାଲ ସହ ବଡ଼ ଚୁକ୍ତିରେ ପ୍ରାୟ 66,500 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ 97ଟି ଲାଇଟ୍ କମ୍ପାକ୍ଟ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ତେଜସ୍ ମାର୍କ 1 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ କିଣିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉଦ୍ୟୋଗରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏହି ଡିଲ୍ ସହିତ ଆଇଏଫଏସ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତେଜସ୍ ବିମାନର ସଂଖ୍ୟା 180ରୁ ଅଧିକ ହୋଇଯିବ, ଯାହା ଦେଶର ସ୍ୱଦେଶୀ ରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସଙ୍ଗୀତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମତୁଆଲା କରୁଥିବା ଅଭିଜିତ ଦାଙ୍କର ଏବେ ସୁଧୁରୁଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା। ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ଚାଲିଥିଲା ଗାୟକଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା। ନିମୋନିଆ, ଲିଭର ଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଆଇସିୟୁରୁ ସାଧାରଣ ୱାର୍ଡକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଏମ୍ସର ମେଡିସିନ ୱାର୍ଡରେ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆସୁଛନ୍ତି। ମୋଦିଙ୍କ ଅମଲିପାଲି ସ୍ଥିତ ପଡ଼ିଆରେ ସଭା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଆସି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିବା ପରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ଓ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାପରେ ପଣ୍ଡରୀ ପଥର ସ୍ଥିତ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଗତକାଲି ସକାଳୁ ପୋଲିସ ଡିଜି ୱାଇବି ଖୁରାନିଆ ସଭାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ନେଇ ସଭାସ୍ଥଳ ଯାଏଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ରହିବ, କେଉଁଠି ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବ, କେଉଁଠି ସଭାକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ ହେବ, ସେ ନେଇ ଡିଜିପି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ।